We will start the discussion of product architecture that were stopped in previous lecture. So that let me share the screen with you. Okay, can anyone tell me if this screen is visible to you? Anyone? Let me check. Yes, okay, fine. So what we will do, we will go to our point. We have discussed various parts of product architecture in previous lecture, and yes, we were in this part, modular versus integrated architecture. So before that, we have discussed considerations at product architecturing. म्हणजे कुठल्या गोष्टींचा प्रोडक्ट आर्किटेक्चरिंग वरती इफेक्ट किंवा अफेक्ट होऊ शकतो त्याचा आपण डिटेल मध्ये अभ्यास डिस्कशन रादर in last lecture we have done that, right? So what were those points? The first point was ability to offer product variety, then the product cost, then the lead time, particularly the design lead time, the development process management. These were the points that we have discussed in previous lecture. Also, I have just given a brief introduction to two different points or two different types of architecturing. First one is called as modular architecture and second one is called as integrated or homogeneous architecture. I have already shown you one example. If you remember, the example was of a trolley that is used in some sort of agricultural field or some sort of fields of commercial area to transfer the material from one point to another point. So the trolley was an example to see what is a modular trolley and what is an integrated or homogeneous trolley. Okay, let me show you again. If you can see that, just wait. Yes, this was the trailer trolley example. If you remember, this here. Okay, this was an example of trailer. In that, we have seen this first type of modular architecture. This is a type of trolley trailer, and these are the different points, parts it consists of, and these parts have different works associated with it. Okay, so that first part is a box. See, this is the box upon the trolley under which we can place our products. So what does this box provide? It provides protection to the cargo or the material from weather, rainy season, winter season, summer season, wind. Okay, so this provides protection from the weather. Then there is hitch, which connects the trailer to the vehicle. Then there is fairing, minimize the air drag coming on it, because if you see or observe, when trolley is connected to the say tractor or some another vehicle, so what happens, there will be some gap between the vehicle and the starting of the trolley. If you can observe here also, the starting point of trolley is here, but it has a hitch which is long enough to connect to the tractor or the vehicle. Okay, so what happens when this tractor and trolley is going to travel
on the road, what will happen? The air pressure will come upon it. So the drag will be generated, and such that what will happen? There could be, if in some cases, if the velocity of the air is very much, what will happen? That there is possibility of the trolley or the trailer to get off the road. If this is not the case, then what will happen? If the velocity of air is not that much, but we are traveling at a very high speed, generally tractor trolleys do not travel with high speed, but though suppose they are traveling at high speed, what will happen? There will be drag generated on the trolley part, and what will happen? The speed will be lesser, and as well as the fuel consumption of the vehicle will be more because of this drag. Okay, so to minimize this drag, this part here is generated, or it is put up there. This will minimize the air drag. Okay, then there is bed. You can call as a chassis. You generally call it as chassis of the vehicle. So this is also called as bed. What does this do? This supports the cargo load. Now under these beds we have the spring. This type of springs you might have seen these kind of things in various automobiles. Okay, what will this spring do? This will suspend the trailer structure. The load coming on the bed is transferred to this through this spring to the wheel and to the finally to the road. Okay, this is how this particular thing will work. These are the different simple parts of a modular architecture. Now, what is modular in this? Okay. मॉड्युलर म्हणजे काय? आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकताय, बॉक्स असेल, हिच असेल, फेअरिंग असेल, बेड असेल, स्प्रिंग्स असतील, व्हील्स असतील. दे हॅव अ सिंपल वर्क असोसिएटेड, सिंगल वर्क असोसिएटेड विथ इट. ओके, जनरली एक किंवा मॅक्सिमम 2 वर्क्स आर असोसिएटेड विथ दिस पर्टिक्युलर पार्ट्स. ओके, आता हे झालं मॉड्युलर आर्किटेक्चर. ओके, सेम टाईपचं दुसरं एक आर्किटेक्चर आहे, पण थोडंसं डिफरंट आहे. त्याला आपण होमोजिनियस आर्किटेक्चर किंवा इंटिग्रेटेड आर्किटेक्चर असं म्हणतो. त्याचं एक्झाम्पल आपण बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की नक्की तर काय झालेलं आहे. ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रॉली टाइप ऑफ ट्रॉली ट्रेलर. ओके, बट द शेप ऑफ दिस ट्रॉली हैज बीन चेंज्ड. The chassis type, the wheels, what you can call the springs type, all these types are the design has been changed. Okay, so basically we are discussing about product architecture. Architecture म्हणजे काय? It is the practice of design and construction. So basically आपला aim काय पाहिजे? डिझाइन शी रिलेटेड आपल्याला काम करायचं आहे, राईट? तर आपण इथं काय करू शकतो, याचा जो शेप आहे तो ओव्हल टाइपचा बनवलेला आहे. ओके, अप्पर हाफ अँड लोअर हाफ. देन देर इज नोज पीस. दिस पार्ट इज जॉइंट टू दिस अप्पर हाफ अँड लोअर हाफ as you can see, and then there are cargo hanging straps. याच्या आतमध्ये स्ट्रॅप्स लावलेले आहेत. Then spring slot covers ither, and there are wheels. Okay, now you can observe that if you can remember the previous diagram, the first part is connected to the first work or task. Okay, second part was connected to the second task. Third part was connected to the third task. But in this case, the first part is also connected to the first, which is protect the cargo from weather, again support the cargo load, and third, it is suspend the trailer structure.
या 3 गोष्टींशी रिलेटेड पहिला पार्ट इथं आपण दाखवलेला आहे. म्हणजे काय, जर तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्व केला तर असं दिसून येईल की डिझाईन अशा प्रकारे केलेलं आहे. ओके, डिझाईन अशा प्रकारे चेंज केलेला आहे की जेणेकरून एक पार्ट जो आहे तो 2-3 वेगवेगळे टास्क परफॉर्म करू शकतो. दिस इज कॉल्ड ॲज इंटिग्रल और होमोजिनियस आर्किटेक्चर. आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल नक्की काय आहे. अजून आपण डेफिनेशन्स वगैरे बघूया, त्यानंतर अजून थोडंसं क्लिअर होईल. एक्झाम्पल मधून थोडंसं लवकर समजतं म्हणून आपण एक्झाम्पल इथे घेतलेलं आहे. ओके, so let us see what is modular and integrated or homogeneous architecture. So first, modular architecture. Chunks. What is chunks? Chunks are called as parts, bhag. Okay, chunks implement one or a few functional elements in their entirety. Each functional element is implemented by exactly one physical chunk. So for chunk you should consider it as a part. Chunk म्हणजे पार्ट किंवा भाग असं आपण कन्सिडर करूयात. ठीक आहे, मग अशा वेळेस काय होतं, आपण काय समजू शकतो, चंक जो आहे it implements one or a few functional elements in their entirety. म्हणजे पूर्ण तुमचा जो प्रोडक्ट असणार आहे त्याच्यामध्ये एक किंवा 2 मॅक्सिमम. ओके, किंवा असंही म्हणू शकतो फार कमी प्रमाणामध्ये त्या पार्टचा उपयोग होऊ शकतो वेगवेगळ्या कारणांसाठी. म्हणजे एखाद्या दुसऱ्या टास्क साठी त्याचा आपण उपयोग करू शकतो. दिस इज कॉल्ड एज modular architecture. The interactions between the chunks are well defined and are generally fundamental to the primary functions of the product. आता याच्यामध्ये आपण असं बघू शकतो की जे पार्ट्स म्हणजे जे चंक्स आहेत, वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, त्याच्यामधलं वेगवेगळ्या पार्ट्स मधलं, आता जसं आपला बेड होता, त्यानंतर व्हील होतं, त्यानंतर स्प्रिंग होतं. ठीक आहे, पहिल्या डायग्राम मध्ये थोडंसं लक्षात आणण्याचा प्रयत्न करा. पहिली डायग्राम जर तुम्ही आठवलात तर तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक पार्टला एक ठराविक टास्क आपण असाइन केलेला होता. ओके, तर कधी कधी तो पार्ट दुसरा एखादा टास्क पण कंप्लीट करू शकतो किंवा त्यामध्ये मदत करू शकतो, पण त्यापेक्षा जास्त नाही. हार्डली 2, 1 or 2, एखादा दुसरा. ठीक आहे, मग या दोघांमधलं जे इंटरॅक्शन आहे, दोन पार्ट मधलं जे इंटरॅक्शन आहे ते वेल डिफाईन्ड असतं. त्यामध्ये आपण जास्त कॉम्प्लिकेशन्स त्यामध्ये टाकत नाहीये ऍज अ डिझायनर. मग आपण काय करतो, याला सिंपल ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून त्याला आपण मॉड्युलर असं नाव दिलेलं आहे. ओके, म्हणजे इंटरॅक्शन्स बिटवीन द 2 पार्ट्स आर वेल डिफाईन्ड आणि ते प्रायमरी लेवलचे असतात किंवा फंडामेंटल लेवलचे असतात. प्रायमरी लेवल म्हणजे जसं काय होतं, आता आपल्याकडं आपलं जे एक्झाम्पल होतं मॉड्युलर टाईपची ट्रॉली किंवा ट्रेलरचं होतं, त्याच्यामध्ये तुम्ही जर त्याचा बॉक्स आउटर शेप बघितला, बॉक्स टाईप जो शेप होता, त्याचं काम काय होतं, त्याचं काम होतं फक्त वेदर पासून प्रोटेक्शन देणे. पण दुसऱ्या केसमध्ये जेव्हा आपण इंटिग्रेटेड मध्ये जेव्हा बघितलं तेव्हा आपल्या असं लक्षात आलं की या ठिकाणी तो वेदर पासून प्रोटेक्शन पण देतोय, प्लस तो स्ट्रक्चरला सस्पेंड करण्यासाठी म्हणजे त्याचे जे काही रिझल्टंट फोर्सेस जनरेट होतात त्याला सस्पेंड करण्यासाठी मदत पण करतोय आणि तो चॅसिसचा एक पार्टच झालेला आहे. तुम्ही जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केला असेल तर तुमच्या लक्षात आलं असेल, राईट? सो दिस इज हाऊ मॉड्युलर आर्किटेक्चर वर्क्स. 2 गोष्टी काय लक्षात ठेवायच्या. पहिली गोष्ट, मॉड्युलर मध्ये जे पार्ट्स किंवा ज्याला आपण चंक्स म्हणतो ते खूप फंडामेंटल किंवा प्रायमरी फंक्शन्स त्याला आपण दिलेले असतात. खूप कॉम्प्लिकेटेड वगैरे फंक्शन्स आपण त्याला दिलेले नसतात. दुसरी गोष्ट, त्याच्यामध्ये जे फंक्शनल एलिमेंट्स आहेत किंवा जे चंक्स आहेत
त्याला आपण प्री डिफाईन्ड किंवा वेल डिफाईन्ड आपण म्हणू शकतो, असं फंक्शन त्याला किंवा टास्क त्याला असाइन केलेली असते. ठीक आहे, या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत मॉड्युलर मध्ये. आता मॉड्युलर नंतर दुसरा पार्ट येतो इंटिग्रेटेड, जो आपण दुसरं एक्झाम्पल बघितलं ट्रॉलीचं किंवा ट्रेलरचं. याच्यामध्ये काय होतं बघूया. फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर इम्प्लिमेंटेड युजिंग मोर दॅन वन चंक. वन चंक म्हणजे वन पार्ट. हा जो प्रोडक्ट आहे, टोटल प्रोडक्ट, ट्रॅक्टर ट्रॉली जो आहे तो टोटल प्रोडक्ट आहे. फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ दॅट प्रोडक्ट, आता त्या प्रोडक्टचे फंक्शनल एलिमेंट्स कुठले कुठले होते, 4-5 जे काही आपण दाखवले होते ते फंक्शनल एलिमेंट्स होते. ओके, अँड दे आर इम्प्लिमेंटेड युजिंग मोर दॅन वन चंक. म्हणजे आता एक फंक्शन किंवा एक टास्क घ्या, मी ते डायग्राम तुम्हाला पुन्हा दाखवतो म्हणजे लक्षात येईल. जस्ट वेट. सी, आता एक टास्क घ्या, प्रोटेक्टिंग कार्गो फ्रॉम वेदर. ठीक आहे, हे कोण कोण हा टास्क परफॉर्म करू शकतं. प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये जर आपण बघितलं तर हा जो बॉक्स आहे, हा बॉक्स फक्त हे प्रोटेक्शनचं काम करतोय. दॅट इज कॉल्ड एज मॉड्युलर आर्किटेक्चर. इन इंटिग्रेटेड आर्किटेक्चर, प्रोटेक्शन ऑफ कार्गो फ्रॉम द वेदर इज परफॉर्म्ड बाय अपर हाफ, हा जो वरील पार्ट आहे आपण करतोय, प्लस लोअर पार्ट आहे, लोअर हाफ, हा पण त्याला मदत करतोय त्या कामामध्ये. स्प्रिंग स्लॉट कव्हर्स, इथले जे कव्हर्स आहेत स्प्रिंग स्लॉटचे, ते पण त्या कामी त्यांना मदत करतायत. ओके, 1 2 3. म्हणजे इथं टास्क आणि पार्टचं इंटिग्रेशन केलेलं आहे. जसं इथं आपल्याला इंटिग्रेशन दिसत नाही. ओके, इथं स्प्रिंग तुम्हाला कार्गोचं प्रोटेक्शन करताना दिसणार नाही. बेड काही प्रमाणात दिसेल, काही प्रमाणात दिसणार नाही. फेअरिंगचा प्रोटेक्शनशी काही संबंध नाही. हिचचा त्याच्या वेदर प्रोटेक्शनशी काही संबंध नाही. व्हीलचा वेदर प्रोटेक्शनशी काही संबंध नाहीये. पण इथं आपण अशा प्रकारे डिझाईन केलं की 3-4 जेवढे काही तुमचे पार्ट्स असतील त्यापैकी तुम्ही जेवढे जास्त त्यांना फंक्शन्स देऊ शकता ते आपण एकत्र केले, इंटिग्रेटेड केले. ठीक आहे, सो दिस इज हाऊ द इंटिग्रल आर्किटेक्चर और इंटिग्रेटेड आर्किटेक्चर वर्क्स. दुसऱ्या ह्याचं पण आपण बघू शकतो. दुसरं एखादं एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर सपोर्ट द कार्गो लोड. आता कार्गो म्हणजे त्याच्यामधलं जे काही सामान असणार आहे त्याचा जो लोड आहे त्याला सपोर्ट करण्यासाठी कोण कोण गरजेचं आहे. इथं जर आपण बघितलं पहिल्या पार्ट मध्ये बेड किंवा चॅसिसचा जो पार्ट होता, दॅट वॉज द ओनली thing that was supporting the cargo load, and the wheel, springs and this axle, all these things were used to transfer the load to the road. Okay, now in this case to support the cargo load, what we are using, upper half of this trolley or trailer as well as lower half of this trolley. Then nose piece is also supporting the cargo load because this is integrated one. Okay, nose piece is also supporting. Also cargo hanging straps in this part are also supporting this particular function, that is supporting the cargo load. Okay, समजतंय? I guess, I hope तुम्हाला हे समजलं असेल. Okay, just a minute. So this is the basic difference between modular design or modular product architecture and integrated product architecture. Okay, let's move to the next part. Factors affecting architecture modularity. Factors affecting architecture modularity. मॉड्युलॅरिटी म्हणजे फर्स्ट पार्ट बद्दल आपण डिस्कस करतोय. कुठल्या कुठल्या गोष्टी याच्यावरती अफेक्ट करतायत. फर्स्ट इज
changes in the product variety, component standardization, product performance, manufacturability, product development management. Okay. Kasar. These are the points that are affecting the architecture modularity. म्हणजे मॉड्युलर टाइपचं आपल्याला जर आर्किटेक्चर बनवायचं असेल तर या गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागणार आहे. कशा प्रकारे? ओके. सो फॉर मॉड्युलर आर्किटेक्चर जे आहे इट अलाउज टू मिनिमाइज द फिजिकल चेंजेस रिक्वायर्ड टू अचीव अ फंक्शनल चेंज. म्हणजे तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं असेल व्यवस्थित तुमच्या लक्षात येईल की फिजिकल चेंजेस त्यामध्ये जास्त करण्याची गरज भासली नाही. मॉड्युलर मध्ये जे काही टास्क आपल्याला परफॉर्म करायचं होतं त्या प्रत्येक टास्क साठी आपण प्रत्येक वेगवेगळा पार्ट दिलेला होता. दॅट इज कॉल्ड एज मॉड्युलर आर्किटेक्चर. ओके. त्यामुळं फिजिकल चेंजेस त्यामध्ये आपल्याला करायची गरज नाही, पण ते फिजिकल चेंजेस आपण कशामध्ये करू शकतो? इंटिग्रेटेड टाइप मध्ये. ओके. आता प्रोडक्ट चेंजेस जे आहेत त्याचे काही रिझन्स आहेत. आता आपण जो मॉड्युलर ट्रॉली किंवा ट्रेलर बनवलेला होता तो आपण जर इंटिग्रेटेडशी कंपेअर केला, तुम्ही जर विचार केला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की दुसरा जो टाइप आहे तो चांगला आहे. त्यामध्ये जास्त मटेरियल पण दिसत नाही, लागेल असं वाटत नाहीये. ओव्हरऑल स्ट्रक्चर बघितलं तर खूप हेवी पण आहे असं वाटत नाहीये. राईट. म्हणजे आपल्याला असं फर्स्ट ग्लान्स मध्ये असं दिसून येतं की सेकंड टाइपचा जो प्रोडक्ट आहे तो चांगल्या प्रकारे आपण बनवू शकतो किंवा तसं डिझाईन जर आपण बनवलं तर ते फायद्याचं होऊ शकतं. आपल्यासाठी पण आपलं मटेरियल वाचेल, मॅन आवर्स वाचतील, बऱ्याच गोष्टी वाचतील जेणेकरून आपल्याला फायदा होईल. राईट. Okay, I guess only 2 minutes are remaining. So what we will do, we will stop here, and in next lecture we will start with this factors affecting on the architecture modularity. Different types of factors are there. So modular आणि इंटिग्रेटेड मध्ये काय बेसिक डिफरन्स आहे तो तुम्हाला समजलेला आहे असं मी आज कन्सिडर करतो. So just what we will do, I will take your attendance and we will stop.